السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة وياسين. نسأل الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسر مسلمين وحمامين ويقضي حاجاتنا ويسر الدنيا والآخرة اشف مرضانا ويعافي مبتلانا ونسأل الله تعالى يجعل مقام مسجد مأمورا بالخير والنفع يفتح فليختم لنا بحسن عبادة الأمر في طاعة الله والطوف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدر. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسحنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سيالك. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى وسيدنا واغفر لنا غارم يا الله عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa iyyaka wa amanil maghfirati al-qati'ati anha وهي ما تسمعه على لسان طائفة من المغترين من قولهم إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو غني عنا وعن أعمالنا وخزائنه مملوءة بالخير ورحمته وسعت كل شيء مع إصرارهم على فعل المعاصي وترك الأعمال الصالحة ila akhiri. Marilah sama-sama kita mensyukuri segala nikmat serta karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sekalian. Terutama kita saling mengingatkan kita berada saat yang mulia, malam Lailatul Jum'ah di tempat yang mulia. Selain kita hadir salat jamaah, niat taklim cari ilmu, niat i'tikaf, niat silaturahmi dan lain sebagainya, maka iringilah dengan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan pada malam hari ini dengan memperbanyak salawat dan salam Allah jaga, Allah pelihara dari tahun yang akan kita lalui dan akan kita lewati, dari dosa-dosa yang belum kita mohonkan taubatnya, Allah ampunkan dosa kita.
dan apa-apa daripada min hasanatin ya'maluha, apa yang kita kerjakan dari kebaikan, semoga Allah menerimanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bermurah hati, pada malam hari inilah kita bertaubat. Jangan disampaikan kita seperti orang yang dikatakan dalam bab berikutnya ini. Allah Karim, Allahu Ghafurur Rahim. Salah satu yang kita harus waspadai, dikatakan wa iyyaka wa amanil maghfirah al-qati'ati anha. Awas, waspadai, jauhkanlah olehmu, perhatikan amanil maghfirah. Orang itu berangan-angan mendapatkan ampunan daripada Allah tanpa melakukan sesuatu hal. Isral alal ma'asi, tetap maksiat dan tidak sengaja-ngaja datang kepada Allah mohon taubat. Yang namanya itu maghfir Allah Subhanahu wa taala itu pasti qati'ah anha. Kenapa orang itu merasa nyaman, merasa aman pada waktu saat dia melakukan dosa, merasa enggak bersalah, dan dia tidak ada sungguh-sungguh menyesali daripada perbuatan dosanya itu, datang kepada Allah untuk mohonkan taubat? Karena ada salah satu kelompok, ya, wahiyya ma tasma'uhu an lisani ta'ifah. Jangan kita tertipu dengan berangan-angan itu minta ampunan. Apa yang kau dengar ma tasma'uhu dari ucapan pendapat sekelompok ala lisani ta'ifah minal mughtarrina, dari orang-orang yang ditipu daya, salah pemahaman, salah pemikiran. Jadi kalau orang tuh salah nafsirin tuh Al-Quran dan memaknai sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah, bukan hanya Al-Quran dan termasuk hadis, itu sering kali terjadi. Yang anehnya pada waktu saat kita dengar itu pendapat, kita membenarkan tanpa ditahqiq lagi. Inilah yang terjadi sekarang ini. Kalau apabila punya masalah agama, cuma dilihat itu di Google jawabannya. Ini bahaya. Memang semua alasan itu dari Al-Quran pada hadis. Kalau ada orang bermasalah dengan kesehatan, ya tentunya penyelesaiannya, syariatnya itu, usahanya, berobatnya itu beda-beda. Nah kalau begitu nggak perlu aja kita datang ke dokter, lihat aja langsung di Google. Kayak kita ngaji, cari ilmu, ada masalah kesehatan, tapi orang nggak pernah. Kalau dia lagi sakit langsung nyari Google gimana obatnya, bagaimana cara, daripada biaya ke rumah sakit, ke dokter. Tapi dia tahu kemana, ya ke dokter. Tapi kalau giliran ngaji, kenapa enggak ke gurunya? Sama aja. Kenapa enggak ke Google aja tuh kalau lagi sakit? Ya. Kan di situ udah ada jawabannya tentang kesehatan, banyak kagak jawabannya. Tapi dia tahu. Ya, dia kagak yakin itu apa yang dijawab di Google itu tentang kesehatan. Kalau bukan dokternya sendiri yang ngomong. Tapi kalau urusan agama malah mau. Ya. Ya bagus sih, kreatif itu istri di rumah, pengen nyenengin keluarga, anak-anak, ya maklum nggak boleh kemana-mana nih tahun baru, dia cari dan pengen makanan apaan ini, dicari di Google aja ketemu dah. Wah nih kebetulan nih, ini singkong ada, ini ada, ini ada, bikin kue ini nih, terigu ada, ya lumayan nih, bekas laki arwahan sama bansos masih ada nih, bikinin kue ah, lah coba hasilnya bakal nggak sama. Ya, beda kagak? Beda hasilnya. Lain halnya kalau kita belajar. Tahu gak kue cara? Tahu gak kue cara? Tahu. Di Google ada kagak tuh cara bikin cara? Kalau mungkin kalau ada nggak apa-apa kita bikin, coba langsung sendiri. Kalau nggak salah lagi, itu memang harus ada gurunya, itu langsung dipraktekin. Bisa-bisa nggak mumbul, nggak bangun itu kue.
Ya guru ada gurunya aja beda. Ini ibu-ibu ada 3 lagi pelombokan 17 Agustus. Kompornya sama, ada 3 macam, ada tiga tuh kompornya, bahan bakunya juga sama. Suruh bikin sayur maksa asam tuh ibu-ibu, bahannya sama, semuanya sama. Hasilnya beda kan ntar. Padahal bahannya sama, itu payahnya itu dibagi 3. Entar di pelum melinjonya sama, asamnya sama, garamnya sama, cabenya sama, kompornya banyak, mereknya sama itu semuanya. Pancinya gede juga sama. Disuruh masak, hasil beda kagak? Ada gurunya aja beda bisa. Nah begitu juga ayat yang dikeluarin sama, cuman beda guru, nanti beda cara menyampaikannya, sama rasanya beda. Kayak ini baca Al-Quran kita berapa bisa. Makanya kalau saya uzur atau lagi kagak ada malam Jumat, Bapak Hairul gantiin di sini nih, baca aja udah. Cuman baca Al-Quran, baca Yasin, artiin aja udah, selesai. Janganlah engkau tertipu dari apa yang kau dengar melalui lisan pendapat sekelompok yang mereka tertipu min qaulihim, dari ucapan mereka. Mereka menafsirkan tentang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Kita bersalah, kita berbuat maksiat, kita berdosa, ntar juga Allah ampunin dosa saya. Enteng banget, gampang banget. Emang benar Allah ampunin dosa kita, cuman ada caranya taubat, enggak begitu saja. Ditambahkan lagi ada ayat wa huwa ghaniyun anna, Allah itu maha kaya. Macam kita nih di hadapan Allah, orang berbuat baik sama orang maksiat sama. Orang berbuat baik nggak tambah jadi baik tuh Allah. Orang berbuat maksiat nggak jadi tambah kurang tuh Allah, sama aja. Allahu ghaniyun anna wa an a'malina, dan juga tentang amal kita. Allah itu maha kaya, tidak perlu. Mau amal kita mau baik mau buruk sama aja. Dijelaskan lagi wa khazainuhu mamlu'atun bil khair, dan perbendaharaan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala mamlu'atun, penuh dengan kebaikan, bil khair. Wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, wasi'at kulla syai'in, meliputi luasnya tiap-tiap segala sesuatu. Kebagian orang yang agak beriman aja, yang bikin Allah kesel, marah, murka, Allah kasih rezekinya, Allah jamin. Itu menunjukkan betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sepertinya itu kita santai aja kalau begitu ya. Ini orang banyak melakukan dosa, maksiat, amal kebaikan, amal soleh nggak demen. Lantas dalam pikirannya ada nanti juga Allah ampunin dosa saya, itu namanya amanil maghfirah. Ma israrihim, disertai terus menerusnya mereka ala fi'lil ma'asi, melakukan maksiat. Lantas diberkata, dengan maksiatnya itu la tadurru, tidak akan membahayakan Allah. Wa buhtanun azim, ini adalah merupakan ucapan-ucapan bohong yang sangat besar. Salah. Buhtanun azim. Ya kadang-kadang kita ngaji atau ada orang penyampaian ilmu agama, tapi kamu kita kok rasanya ada rasa yang janggal, nggak pas. Padahal yang dibacakan tuh ayat Al-Quran itu sama ini. Ada yang salah, ada yang keliru.
Ya seperti tadi. Dan banyak yang lain lagi. Tapi kalau bagi kita ini orang awam nggak bisa bedain. Kita takut nyalain. Karena yang dijelaskan yang dibawa dasarnya itu ayat Al-Quran. Tapi waktu saat disampaikan sama kita ada yang janggal, ini romannya kayak nggak pas, nggak nyambung. Banyak gak? Banyak. Itu ada yang salah penempatannya. Bahasa Indonesia aja bisa salah, kalau salah penyampaiannya. Nih berapa kalimat saya contohkan. Saya 3 kali ngomong, maknanya sama kagak? Ya. Kucing makan tikus mati. Paham maknanya? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Beda gak? Beda kagak tuh? Kucing makan tikus mati. Beda lagi kagak? Lo kok pada bingung? Yang pertama, kucing makan tikus mati. Artinya apa? Kucing habis makan tikus langsung mati, kegedean tuh tikusnya. Ya. Yang kedua, kucing makan tikus mati. Mungkin kucing makan gado-gado kali. Ada tikus ya tikus mati, beda. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ada tikus mati dimakan sama kucing. Beda kagak? Beda. Yang akhir zaman ini yang kita tahu kan tikus banyak mati gede-gede. Kalau dulu tikus takut sama kucing. Boleh jadi itu. Yang benarnya kan ada tuh kucing makan tikus dia mati. Cuman kita nyapain salah. Ya Allah. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ya udah jangan dipikirin dah. Jangan dipikirin. Ayat Al-Quran ini sama. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sama. Waduh. Apa lihat di kalian sekarang ini. Ya kalau kita lihat, ya Allah, kita nggak tahu tuh asal usul mulanya. Oleh karena itu, hendaklah kita memahami wahza buhtanun azim, sebagaimana Allah nyatakan nih, wa qad qala Allah taala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alasan mereka itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan sekecil apapun bentuk kebaikannya pasti dibalas dan dia akan melihat tuh hasilnya. Dan barang siapa melakukan kesalahan dosa kecil pun, sekecil apapun tuh Allah catat dan Allah balas, dikembalikan lagi nanti kepada lakunya yaumil qiyamah. Yarah, dia akan melihatnya. Hanya milik Allah walillahi segala apa saja ma fis samawati wa ma fil ardh, yang berada seluruh benda di juru langit dan bumi. Liyajziyal ladzina asau, pasti Allah balas orang-orang yang melakukan keburukan bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah balas bagi orang-orang yang berbuat baik bil husna. Ini ayat kagak dibaca tuh sama orang. Yang dibaca cuma apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepertinya orang yang maksiat sama orang yang taat itu sama-sama nasibnya mendapatkan tuh ampunan. Beda.
Orang yang berbuat baik Allah balas baik. Allazina asau. Orang yang berbuat baik Allah balas dengan kebaikan. Orang yang berbuat jahat allazina asau, Allah juga itu balas dengan keburukannya. Sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada dosa dia tidak bertaubat kepada Allah, enggak mohon ampunan, maka kita ingat nih, ini sangat baik di tengah-tengah kesibukan pemerintah, ya, bukan bahkan bangsa dunia semuanya ini, ya, yang mengkhawatirkan tentang kesehatan adanya pandemi. Yang penting kita ingat ini, berapa banyak nih penyakit-penyakit yang ada pada badan kita dari dosa-dosa maksiat sepanjang tahun yang kita kerjakan, walam natub, dan kita belum bertaubat kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, mohon dengan harapan apapun yang terjadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jangan nungguin, ya. Dengan harapan nanti ke depan itu lebih baik, ada harapan yang baik. Terus kita perhatikan kekurangan-kekurangan apa saja dari urusan akhirat kita ini utamanya. Sekarang kita sempurnakan. Kalau ada dosa kita bertaubat kepada baik. Kalau ada kebaikan kita tingkatkan kebaikannya itu. Lah kenapa? Semua mereka yang berbuat baik Allah nyatakan dalam firman-Nya, liyajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah balas mereka itu dengan kebaikan. Allah balas itu bil husna, maknanya al jannah, dengan surga. Ini dikatakan itu bukan orang pintar. Sekali lagi berapa banyak ini kalau kita perhatikan, ya, orang merasa aman. Sepertinya sekarang ini orang jahat sama orang baik nggak ada bedanya. Mereka semuanya berharap itu selamat dunia akhirat. Coba disaksikan. Nggak ada perasaan tuh gelisah takut kalau berbuat maksiat, suka bohong, nipu orang, berbuat jahat. Baik di dalam lingkungan yang paling terdekat pada dirinya sendiri, nggak melaksanakan tugas kewajibannya, apa yang wajib, yang diwajibkan sebagai seorang muslim, atau mereka tidak berbuat baik kepada orang-orang yang paling terdekat dari keluarganya, tetangganya, masyarakat, bahkan bangsa. Sepertinya semuanya sama. Padahal jelas dikatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa ilma liman ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Kita jangan buru-buru itu simpati, kagum sama orang yang dikatakan tuh orang itu pintar, hebat, orang sukses. Boleh kita simpati, boleh kita kagum kepada orang yang pintar, orang yang sukses. Orang yang pintar, yang sukses itu sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena gelarnya, bukan karena pangkatnya, bukan keberhasilan urusan dunianya. Orang yang pintar itu adalah al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dapat mengendalikan dia punya hawa nafsunya, merendahkan itu dirinya, dan dia selalu melakukan suatu amal buat persiapan dia nanti kembali ke akhirat. Itu pintar tuh. Ini berapa banyak nih orang banting tulang peras keringat, capek-capek, dunia dikejar, udah dapat ditinggalin, disiksa dengan hartanya. Setelah mati kita lihat sekarang, bahkan berapa banyak saudara-saudara kita ini dipaksakan harus berpisah dengan asetnya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan jabatan pekerjaannya karena COVID, nggak boleh ketemu lagi. Yang nemenin ini cuma amalnya. Ini suatu peringatan keras nih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sekarang ini kita akhiri, kita sibuk nyari dunia. Yang udah dapat kita dipaksa tuh oleh COVID. Nggak boleh ketemuin anak kita, nggak boleh ketemuin istri kita, harta kita, aset kita, semuanya langsung di Pondok Ranggon. Tapi sekarang yang kita cari itu tuh pada memburu nih.
bohong sono, nipu sini, korupsi sini, korupsi sono, ya. Berbuat jahat kepada manusia, kita nggak jujur, nggak cari rezeki yang halal, merasa aman. Berapa banyak kewajiban yang kita nggak kerjakan dari dosa-dosa maksiat yang kita belum bertaubat. Maka ada bihasa waktu saat pindah tahun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, telah kulewati sepanjang tahun ini, berapa banyak dosa-dosa yang kulakukan yang engkau belum melupakan, dan aku belum bertaubat kepada Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Berapa banyak amal yang kau kerjakan daripada kebaikan, di hadapanmu bisa kau terima dan tidak, maka terimalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita takutkan, bukan virusnya. Yang kita takutkan ini, yang kita cari ini sekarang ini, ya, dipaksa dipisahin. Rumahnya harus keluar, nggak boleh ke rumahnya. Nah, kendaraannya harus ditinggalin, pekerjaan ditinggalin, teman-teman ditinggalin. Tapi kenapa sekarang yang begitu belain mati-matian itu semuanya? Ini pukulan keras. Orang kan takut karena nanti terinfeksi corona. Jangan itu, jangan takut. Kita mikir, ini yang kita cari, yang kita belain mati-matian. Bahkan kita berani menganiaya saudara kita sendiri, berbuat zalim, bahkan buat anarkis, ya. Yang kalau udah kita dapat, kita disuruh pisah semuanya tuh, kita nggak dapat apa-apa. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, kita belum bertaubat. Berkali-kali Allah memberikan tahu kesempatan kepada kita, ya, tinggal hanya sesaat. Orang yang pintar itu adalah orang yang dapat merendahkan dirinya, selalu berpikir sekarang ini amal apa. Sebab yang belain kita, yang nolongin kita ini, mulai dari dunia sampai nanti mati, adalah kebaikan yang kita kerjakan. Itu aja. Man dana nafsu wa amila ba'dal maut. Selanjutnya Rasulullah menegaskan, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang pengecut, yaitu orang manit taba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa sekarang kita lagi disiksa, ya, kita lagi dipenjarakan. Sekarang kita ini jadikan budak-budaknya tuh hawa nafsu. Kita mau tidur udah capek, suruh dipikirin tuh urusan dunia, ya. Kita berani meninggalkan kewajiban kita karena urusan dunia. Disiksa semuanya dengan hawa nafsu kita, dengan ambisi-ambisi yang semuanya itu Allah telah tentukan dan telah atur dengan sempurna dan baik. Allah merahmati dan sayang kepada hamba manusia. Maka dikatakan wa tamanna 'alallahil amani, tapi dia selalu berangan-angan. Coba sekarang tanyakan, ini kita ngaji sama yang enggak ngaji, yang sholat ngaku muslim sama yang enggak sholat, semuanya pengen selamat gak? Tanya, pengen selamat kagak? Kan aneh. Bagaimana kita bisa panen raya kalau kita tidak menanam di sawah? Jangan berharap yang menanam itu yang panen. Maka saya katakan nih, sepanjang jalan Buncit Raya banyak orang mendapatkan manfaat rezeki melalui jalan raya ini, baik dengan membangun usahanya, melalui gedung-gedung, ada rumah sakit, jasa rumah makan, segala macamnya. Kira-kira yang dapat siapa tuh? Yang bikin, yang beli, yang usaha. Kalau kita lah kagak. Mudah-mudahan gua dapat rezeki. Lah kenapa tuh banyak kantor, gedung samping rumah gua? Lah gedung orang, kantor orang. Kita lihat saudara kita pada ngaji, pada baca Al-Quran, pada rajin ibadah. Mudah-mudahan gua masuk surga kayak dia tuh. Lah gimana jalannya? Nggak nyambung. Sama, nggak dapat apa-apa kalau orang yang nganggur. Maka dikatakan wala ajiz manittaba hawahu, orang yang mengikuti kemuliaan hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan. Semuanya orang kalau ditanya nggak mau celaka, maunya enak, maunya senang. Nggak mau celaka, nggak mau berbuat baik. Dia mau senang, nggak mau sungguh-sungguh.
wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini kemana-mana kita ini orang-orang termasuk santai banget ya. Terlalu santai, hidup apa adanya aja, ntar bangun, ntar tidur begitu aja. Dengan harapan nanti akhir penghujung hidup kita ini kita mendapatkan sesuatu yang besar. Enggak ada. Ya. Karir dunia aja nggak bisa dicapai begitu serta merta. Apalagi karir akhirat. Itu harus dengan mujahadah, dengan perjuangan yang berat, dengan kesungguhan, harus mengeluarkan seluruh tenaga dan pikiran kita, berkorban untuk akhirat kita, buat keselamatan diri kita. Pengorbanan kita buat selamat urusan dunia aja hebat, sebagaimana yang dilakukan nih pejuang. Apalagi untuk berjuang menuju keselamatan akhirat. Walau annaka qulta liwahidin man haula'il magrurin. Kalau kau seandainya sekarang ditanya, apabila kau tanyakan kepada mereka salah satu daripada orang-orang yang tertipu tadi, menjelaskan, memberikan suatu makna daripada apa yang disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, tanya kepada mereka, ya, uqud anil kasbi wa tijarah wallahu ta'ala ya'tika rizquka birizkika la sakhara minka wa qala ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bis-sa'i wa talab balil bil kaddi wan nasab. Ini kalau ada orang yang istilahnya aktivitas tanggung jawab itu memang diperhatikan sungguh, tentang amal yang diprioritaskan buat akhiratnya kagak ada sama sekali. Sholatnya yang 5 waktu apa adanya, ya, tidak pernah diusahakan disempurnakan. Dan sholat yang bagaimana yang dikatakan terima, ibadah-ibadah yang lainnya. Lantas dia mengharapkan itu nanti dapat ampunan, Allah merahmati sehingga di akhirat masuk surga. Lantas tanyakan kepada mereka. Ini orang-orang yang bikin gampang ya memaknai makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah sayang, Allah akan ngampunin, Allah akan memberikan rahmat kepada manusia. Sekarang kau coba, yakin kagak Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kalian rezekinya dan telah menjamin rezeki kalian. Sekarang kalau begitu uqud anil kasbi, ente diam aja udah, jangan usaha. Ente duduk aja, jangan usaha, dan berusaha berniaga, berdagang, kerja kantor, jadi buruh. Wallahu ta'ala yatika, nanti Allah akan datangkan kepada kamu itu berizkika, dengan rezeki kamu. Wa sakhara minka, dan Allah akan mengatur buat engkau. Apa dijawab? Nanti pasti dijawab, ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bil sa'i wa talab. Tidaklah saya berpendapat sesuatu itu akan datang kecuali diusahakan. Kalau nggak diusahakan nggak dapat. Wa talab, dan mencari, balil bil kaddi wan nasab, akan tetapi dengan payah-payah, bersusah payah, susah kaddi wan nasab, payah, susah payah. Ma'anallah ta'ala, disertai Allah Subhanahu wa taala kan sudah menjamin takafala lahu bid dunya walam yatakafal lahu bil akhirah, dan Allah tidak menjamin urusan akhirat. Fal zalika illa inikas wal intikas ala alayya amiras. Sekarang kalau kita perhatiin itu aneh, hal yang sudah dijamin, udah jelas kita dapat semua, kok kita mati-matian nyari payah-payah rezeki. Dan Allah juga tentukan tentang ajal kita, tapi ada yang belum dijamin. Nanti di akhirat kita masuk ke dalam surga, tapi kita nggak berusaha sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam surga. Yang udah dijamin kita payah-payah pada berebut, pada berselisih, pada bertabat urusan rezeki. Tapi kalau urusan akhirat masuk ke dalam surga, kalau yang namanya lewatin neraka, jembatan Sirat itu pasti. Wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika hatman maqdiya. Surga kagak ada, tapi dia tidak pernah berpayah-payah. Malah hendaklah kita berpayah-payah untuk mencari akhirat kita. Jadi jawabannya itu semuanya itu jelas. Dan bagaimana kita sikapi dengan apa? Dengan arif, Maka dikatakan nanti, la talumuni walumu anfusakum. Jangan kau sesali, kau salahkan aku, kata Allah di akhirat. Salahkanlah kalian semua. Apa yang kalian terima nih sekarang semuanya nih bukan dari siapa-siapa, dari kalian juga. Mau baiknya, mau buruknya itu semuanya sama persis. Tapi sekarang sepertinya ini kita hidup di dunia ini udah terhalang dengan angan-angan, dengan keinginan-keinginan yang muluk-muluk tanpa mau usaha. Maka dikatakan enggak cuma-cuma tuh yang namanya sorga, kesuksesan. Kalau kesuksesan akhirat dunia aja itu udah capek, udah payah, apalagi buat kesuksesan akhirat lebih harus berpayah-payah lagi. Karena Allah berikan balasan kebaikan yang tak terhingga dan tak terbatas. Karenanya marilah kita sambut, kita persiapkan diri kita ini menjelang mendekati daripada perpindahan tahun. Ya, semuanya telah kita lewati 1 tahun penuh dengan segala macam hal ehwal yang terjadi, yang baiknya, yang buruknya, yang kita sukai, yang enggak kita sukai. Itu adalah nasihat, ilmu, pembelajaran buat kita. Bagaimana kita nanti ke depannya, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depannya itu lebih baik lagi. Kita jaga keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan ingatkanlah tentang hal-hal yang baik. Mari kita nikmati hidup ini dengan penuh dengan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita memperbanyak amal-amal soleh. Semoga kalau kita sandarkan semua kebaikan yang kita kerjakan kepada Allah dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti Allah akan terima dan kita akan mendapatkan kembali liyajziyal ladzina ahsanu bil husna. Maka Allah akan balas mereka orang-orang yang berbaik bil husna, yaitu dengan surga. Allah bitaufiq hatta nafik. Insyaallah nanti waktu yang akan datang kita akan lanjutkan. Wa qad qala al-Hasan al-Bisri rahimallahu taala, innal amanil maghfirah qad la'ibat bai'aku amin hatta kharaju minad dunya wa fa'alisu yakni minal amali salihah. Yang insyaallah dijelaskan lagi nanti berapa banyak di dunia ini orang yang selalu berharap hal-hal yang baik ya yang didapati ya. Ini banyak orang yang nganggur, nggak ada aktivitas dunianya ya. Nanti juga kapan-kapan insyaallah Allah kasih rezeki, kalau mau angkat derajat saya juga gampang aja ya. Itu kadang-kadang begitu seperti itu. Itu banyak orang-orang yang melakukan demikian ya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita termenung terpaku dengan sesuatu hal yang kita alami sekarang. Mari kita bangkit, mari kita bangun dengan mempersiapkan kita pada suatu saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan itu rahmat ya. Maka pantas kalau dikatakan itu Imam Hasan al-Bisri, banyak sekali itu kaum dipermainkan ya. La'ibat ini hazil amanil maghfirah la'ibat bi aqwamin. Banyak kaum-kaum, banyak kelompok-kelompok, komunitas, mereka itu muslim dipermainkan dengan harapan-harapan yang baik tanpa mau melakukan tuh usaha berbuat amal-amal yang sungguh-sungguh. Ini kita ingatkan ya, memang pantas, emang benar ya kalau kita perhatikan
bahwa orang hidup di dunia ini tertidur dengan harapan-harapannya. Bagaikan tuh orang tidur, nanti kalau udah mati baru kelihatan tuh kekurangan kita, baru jelas. Tuh kalau yang lagi tidur lupa apa saja, tapi kalau udah mati baru sadar. Jangankan mereka yang beriman, seorang muslim, orang kafir pun nanti baru sadar dan baru beriman. Sejahat setingkat yang namanya Fir'aun pun mengakui keberadaan tauhid. Dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, tapi semuanya itu sia-sia karena ajalnya sudah sampai pada waktu saat Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan peringatan kepada mereka, peringatan dengan datangnya azab kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan akidah kita, memantapkan langkah kita, dimudahkan dengan taufik dan ianah-Nya, kecintaan dan kebahagiaan serta kegembiraan di dalam menjalankan kebaikan, dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari segala munkarat, maksiat, dan Allah jauhkan juga, Allah lindungi kita dari segala macam bala dan fitnah, min bala'id dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rabbana taqabbal minna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.